Hi dear students, today we are going to see passive voice of past continuous tense. In the last video, we have discussed passive voice of simple past tense. Today we will see how an active voice sentence in past continuous will be changed into passive voice. We can see we know the tense of past continuous and we can see some examples here in active voice of past continuous tense. He was playing football. അവൻ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആയിരുന്നു. They were building a house. അവർ ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആയിരുന്നു. Those actions that were continuing in the past. കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് past continuous tense ഉപയോഗിക്കുന്നത്. The examples they are given here are active voice sentence. We are going to see the form of active voice of past continuous tense. Past continuous tense ന്റെ active voice form എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം was or were plus ing form of the verb എന്നുള്ളതാണ്. That we know how these was and were is added with subject, whether it is singular or plural subject. Then how will be the passive voice form of past continuous tense? You remember the passive voice form of present continuous tense here. Only the change is in was and were. Present continuously നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചത് am is are plus being plus v3 എന്നാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാസ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് am is are എന്നുള്ളത് was were എന്നായിട്ട് മാറുന്നു പ്ലസ് being plus v3 എന്നായിട്ട് മാറുന്നു. So this is the form of past continuous passive voice form. That means be plus v3 was or were plus being plus v3 or past participle form of the verb. We can see how these sentences, active voice sentences are changed into passive voice past continuous sentences. I was reading a novel. You know the object is here a novel. That becomes the subject of passive voice sentence. A novel. A novel is singular, so was is given there. A novel was. Then നമ്മൾ റീഡിങ്ങിലെ ing ഇവിടെ റിറ്റൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബീയിങ്ങിലൂടെയാണ്. A novel was being. Then v3 form of read, read. Being read. By whom? ഞാനായിരുന്നു. I was എന്നാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ by me എന്നാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. Be plus being plus v3. That means was plus being plus read എന്നായിട്ട് മാറുന്നു. I was reading a novel. ഞാനൊരു നോവൽ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ആയിരുന്നു എന്നാണ് അവിടുത്തെ മീനിങ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നോവൽ എന്നാൽ വായിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആയിരുന്നു എന്ന് മീനിങ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് he was writing a letter. The object is a letter. That becomes the subject of passive voice sentence. A letter, that is singular, so was is given there. A letter was being. ing form is retained in being. Being, then v3 form written by him. ഒരു കത്ത് അവനാൽ എഴുതപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Then next sentence, they were learning English grammar. English grammar is the object. That becomes the subject. Was being learned by them.
She was driving the car. Object the car ആണ്. So the car is singular, so was is given there. The car was being driven by her. ആ കാറ് അവളാൽ ഓടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആയിരുന്നു, ഡ്രൈവ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആയിരുന്നു എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക. Then we can see they were playing football. Football is the object here, that becomes subject. Football was being played by them എന്നായിട്ട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് പ്ലൂറൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ഒബ്ജക്റ്റുകളും സിംഗുലർ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സിംഗുലർ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പാസീവ് വോയിസിലെ സബ്ജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതിനുശേഷം സിംഗുലർ ഓക്സിലറി എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് ആണ്. വാസ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നു. ING ഫോം ബീയിങ്ങിലൂടെ ING ഫോം അവിടെ കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ V3 ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ ബൈ ഏജൻറ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക. ബൈ ഏതാണോ ആക്റ്റീവ് വോയിസിലെ സബ്ജക്റ്റ് ദേ എന്നാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ബൈ ദം എന്നാക്കി മാറ്റുന്നു. She was making many cakes. Here the object is many cakes. Many cakes is the object, that is a plural object. Okay. അപ്പോൾ ആ പ്ലൂറൽ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മുടെ പാസീവ് വോയിസിലോട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് that becomes the subject of passive voice sentence. So many cakes, that is a plural subject ആയിട്ട് മാറുന്നു. That plural subjects take only a plural auxiliary. So were is used. Many cakes were being made by her. ഒരുപാട് കേക്കുകൾ അവളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. were being made എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ് അവിടുത്തെ മീനിങ് വരിക. മുകളിലത്തെ അർത്ഥം ഷീ വാസ് മേക്കിംഗ് മെനി കേക്ക്സ്, ഒരുപാട് കേക്കുകൾ അവൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആയിരുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് വരിക. ഇവിടെ മെനി കേക്ക്സ് വെർ ബീയിങ് മെയ്ഡ് ബൈ ഹർ, ഒരുപാട് കേക്കുകൾ അവളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആയിരുന്നു എന്നാണ് വരുന്നത്. സോ ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഓഫ് മീനിങ്, only the sentence structure is changed in here in active voice and passive voice sentences. Then they were building a bridge across the river. How it will be changed? A bridge was being built by them across the river. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ you can see the passive voice sentence at the first, then you change this passive voice sentence into an active voice sentence. നേരെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ എ ബ്രിഡ്ജ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ്. ദ റിവർ എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല, എ ബ്രിഡ്ജ് ആണ്. ഓക്കെ, എ ബ്രിഡ്ജ് വാസ് ബീയിങ് ബിൽറ്റ് ബൈ ദം അക്രോസ് ദ റിവർ. Then a bridge was being built across the river by them എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. across the river എന്നുള്ളത് അവസാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു ഭംഗിയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം കൊടുത്തത്. ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും there is no mistake. Okay, then how it will be changed into a question. Was a bridge being built by them across the river എന്നായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ എ ബ്രിഡ്ജ് വാസ് ബീയിങ് ബിൽറ്റ് ബൈ ദം അക്രോസ് ദ റിവർ എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ ഓക്സിലറിയെ, നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസിൻ്റെ ഓക്സിലറിയെ വി വിൽ ടേക്ക് ദ പാസീവ് വോയിസ് ഓക്സിലറി ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ്, ദെൻ റീറ്റെയിനിങ്, ദെൻ അത് അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് അവിടെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ വെക്കുന്നു. Was a bridge being built by them across the river. Then we can see more examples in English how to change passive voice, active voice questions into passive voice questions. Was he singing an English song? Was he singing an English song എന്നുള്ളത് was an English song being sung by him എന്നാണ് അതിൻ്റെ passive voice sentence വരിക. If you don't get the direct answer, we can make two sentences.
we can make the active voice sentence of the question of active voice sentence. അതായത് വാസ് ഹി സിംഗിങ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ആക്റ്റീവ് വോയിസ് സെൻറ്റൻസ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഹി വാസ് സിംഗിങ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോങ്. ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആക്റ്റീവ് വോയിസ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഹി വാസ് സിംഗിങ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം he was singing an English song. An English song എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് വി വിൽ ടേക്ക് ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ദി പാസീവ് വോയിസ് സെൻറ്റൻസ്. ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് അത് സിംഗുലർ ആണ്. സോ വാസ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. വാസ് ബീയിങ് ING ഫോം, സിങ് സാങ് സങ്, സങ് ബൈ ഹോം ബൈ ഹിം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ മാറി. യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ലൈക്ക് ദിസ്, വാസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് സോങ് ബീയിങ് സങ് ബൈ ഹിം എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ്. ഒരു പാട്ട് അവനാൽ ആലപിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആയിരുന്നോ എന്നാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടുത്തെ മീനിങ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോട്ട് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ പറയാവുന്നതാണ്. You can make simply not negative sentences. For example, he was not singing an English song എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ. അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം? an English song was not being sung by him എന്നാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. He was not singing an English song. An English song was not being sung by him എന്നാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പാസീവ് വോയിസ് സെൻറ്റൻസസ്. How to change an active voice sentence in past continuous into a passive voice past continuous tense or sentence. Thank you for watching this video. You please make a lot of notes and as well practice it and practice it. Wish you all the best. Thank you.